Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. Here we completed 58 classes. Now we are at what 59th class. This 59th class is related to what about what transversal. Transversal గురించి చదువుకుందాం. So what is transversal? Transversal అంటే ఏంటిదిరా? What is transversal? Transversal. Transversal means the line which is intersecting. The line which is intersecting. The line which is intersecting at two or more points. The line which is intersecting at two or more points. Two or more points is called transversal. Transversal అంటే ఏంటిది? The line which is intersecting at two or more points. At two or more points is called as what? Transversal. Now I am taking this is one line. This is what? Another line. Two lines. Third line I am taking. This is the what? Third line. K, L, M. ఇప్పుడు ఇందులో K లైన్ని ట్రాన్స్వర్సల్ అనొచ్చా? K లైన్ని ట్రాన్స్వర్సల్ అనాలంటే దిట్ షుడ్ బి వాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ డిఫరెంట్ లైన్స్ అదర్ లైన్స్ ఎట్ టూ ఆర్ మోర్ పాయింట్స్. కాబట్టి దీనికి ఎక్కడుంది? ఓన్లీ వన్నే ఉంది ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్. దీన్ని అనొచ్చా? దీనికి కూడా ఓన్లీ వన్నే ఉంది. దీన్ని అనొచ్చా? ఎస్, వీ హ్యావ్ వాట్ టూ వాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్. సో దట్స్ వై హియర్ M is what? Transversal. M ఏంటిది? Transversal. M is what? Transversal. Transversal అంటే ఏంటిదిరా? Which should be what? Intersecting at two or more points. ఇంకొక లైన్ కూడా గీసుకోవచ్చు మేము ఇట్లా X అనే లైన్ గీసినాం అనుకోండి. 3 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. 2 కంటే ఎక్కువ పాయింట్స్ లేదా 2 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్స్వర్సల్. The line which has two or more common intersecting points. Two or more common intersecting points or two or more intersecting points. They are called as what? Transversals. What they are called? Transversals. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకొక పాయింట్, ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఇంటర్సెక్టింగ్ అంటున్నా కదా, ఇంటర్సెక్టింగ్ అంటే కలిసే పాయింట్స్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను? ఇంటర్సెప్ట్. What is meant by intercept? Intercept అంటే ఏంటిది? ఇంటర్సెప్ట్ అని దేన్ని అంటాం? వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఇంటర్సెప్ట్? ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్సల్, ద లెంత్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్సల్, the length of transversal between two intercepting points. Intercepting points మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంటర్సెప్ట్ ఎక్కడైంది అనుకుందాము? A, B, C పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెప్ట్ అయింది అనుకుందాం. AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB. AB ఏంటిది? ఇంటర్సెప్ట్. ఆర్ AC also intercept or BC also intercept. Distance between two intercepting points. The length between two intercepting points or the length of transversal between two intercepting points is called as what? Intercept. ఇక మనకు ఈ ట్రాన్స్వర్సల్ వలన how many what angles are formed? Let me discuss. Transversal వలన ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్స్. టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇన్ ట్రాన్స్వర్సల్. Here I will write. So
types of angles in ట్రాన్స్వర్సల్. ట్రాన్స్వర్సల్లో అంటే ట్రాన్స్వర్సల్ ఉండడం వలన ఎన్ని రకాల యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయో చూద్దాం. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వాట్ యాంగిల్స్? సో దే ఆర్ వాట్ alternate angles and corresponding angles. Alternate angles. Second one is what corresponding angles. ఏంటి చెప్తాను, ఏంటి వీటిని ఏమంటారండి? ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటంటే either side of interior or exterior angles. Either side of interior and exterior angles are called as alternate angles. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. ఎన్ని రకాల ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి? ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, alternate interior pair of angles. Second one, alternate exterior pair of angles, alternate exterior pair of angles, alternate interior pair of angles, alternate exterior pair of angles, pair of alternate interior angles, pair of alternate interior angles. Next the fourth type is pair of alternate exterior angles. Pair of alternate exterior angles. Pair of alternate exterior angles. Now corresponding angles. How many corresponding angles we have? Corresponding angles are pair of corresponding angles. So ఇందులో కూడా different types. One, pair of corresponding angles. Pair of corresponding angles, co-interior or allied angles, co-interior or allied angles, and the third one is co-exterior angles. Co-exterior angles. These many types of what angles we have. మళ్ళీ alternate angle అంటే ఏంటి? 4 types ఏంటివి? Corresponding angles అంటే ఏంటివి? 3 types ఏంటివి అనేది let me discuss. Before that, copy it. So now let me consider this is what is alternate angles. Alternate angles. Alternate angles అంటే ఏంటంటే either side of interior or exterior angles of transversal are called alternate angles. Alternate angles అంటే ఏంటివి? Either side of interior. Either side of interior means like this. ఒకసారి మీకు ఫిగర్ గీస్తే అర్థమవుతుంది. Either side of interior or exterior angles are called as what they are called? Alternate angles. So now that I am taking here, so names ఇస్తున్నాను. This is the one angle, second angle, third angle,
fourth angle, fifth, sixth, seventh, eighth. ఇప్పుడు ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ ఆర్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్, ఐదర్ సైడ్ అంటే ఇట్లా సేమ్ సైడ్ కాదన్నట్టు, ఇట్లా సేమ్ సైడ్ అంటే ఇది సేమ్ సైడ్ కాదు. ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ ఆర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. ఇందులో ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇవి రెండు ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆపోజిట్గా ఉండాలి. యాంగిల్ 1, యాంగిల్ 7. ఓకే, నెక్స్ట్ యాంగిల్ 2, యాంగిల్ 8. నెక్స్ట్ యాంగిల్ 4, యాంగిల్ 7. నెక్స్ట్ యాంగిల్ 4, యాంగిల్ 6. రెండు ఇంటీరియర్ తీసుకుంటే రెండు ఇంటీరియర్ తీసుకోవాలి, రెండు ఎక్స్టీరియర్ తీసుకుంటే రెండు ఎక్స్టీరియర్ తీసుకోవాలి. 4, 6. నెక్స్ట్ వన్ యాంగిల్ 3, యాంగిల్ 5. These are all are what, alternate angles. What they are called? Alternate angles. Alternate angles. ఇప్పుడు ఈ alternate angles లో these are all are what, alternate angles. Alternate angles ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే రెండు అపోజిట్ గా ఉన్న బయట యాంగిల్స్, రెండు అపోజిట్ గా ఉన్న బయట యాంగిల్స్, రెండు అపోజిట్ గా ఉన్న ఇన్సైడ్ యాంగిల్స్, రెండు అపోజిట్ గా ఉన్న ఇన్సైడ్ యాంగిల్స్. They are called as what, alternate angles. Next, what is the alternate interior angles? Alternate interior angles. Alternate అందులోనే ఉంది, alternate interior angles. డెఫినేషన్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఇంటీరియర్ ఆర్ ఎక్స్టీరియర్ అన్నాం కదా, ఎక్స్టీరియర్ లేకుండా రాయాలి. Either side of interior angles of a transversal are called alternate what, angles. Alternate interior angles. Alternate interior angle అన్నామంటే ఏం చెప్పాలి? ఇక్కడ ఎక్స్టీరియర్ అనేది ఉండదు. సో either side of interior angles of transversal are called as what, alternate interior angles. Alternate interior angles. Here what are the alternate interior angles? Inside angles. Angle 4, యాంగిల్ 6. యాంగిల్ 4, యాంగిల్ 6. నెక్స్ట్ ఇంకొక పేరు ఏంటి? యాంగిల్ 3, యాంగిల్ 5. యాంగిల్ 3, యాంగిల్ 5. దీస్ ఆర్ వాట్, alternate interior angles. These are what, one pair of alternate interior angles. This is also what, another pair of alternate interior angles. Alternate interior angles. In the same sense, what is alternate exterior angles? Alternate exterior angles. చెప్పండి, alternate exterior angles అంటే ఏంటివో. మళ్ళీ సేమ్ ఇదే డెఫినేషన్. ఇంటీరియర్ ప్లేస్ ఇది ఆర్ ఇంటీరియర్ ఉండదు. ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్సల్. ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్సల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, alternate exterior angles. ఇక్కడ alternate exterior angles ఏంటివి? యాంగిల్ 1, యాంగిల్ 7. యాంగిల్ 2, యాంగిల్ 8. These are the what, alternate exterior angles. Alternate exterior angles. Alternate exterior angles, alternate interior angles అనే కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ది కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. సెకండ్ టైప్ ఏంటి? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. Corresponding angles. So what is meant by this corresponding angles? Corresponding angles అంటే ఏంటిరా? One interior and one exterior angle of same side. One interior angle ఉండాలి, one exterior angle ఉండాలి. One interior and one exterior angles of same side are called corresponding angles. One interior and one exterior angles of same side are called as what, corresponding angles. Corresponding angles.
ఇప్పుడు ఇందులో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ని గుర్తుపట్టండి. వన్ ఇంటీరియర్ అండ్ వన్ ఎక్స్టీరియర్. యాంగిల్ 1 కామా యాంగిల్ 5. నెక్స్ట్ యాంగిల్ 2 కామా యాంగిల్ 6. నెక్స్ట్ యాంగిల్ 4 కామా యాంగిల్ 8. ఒకటి ఇంటీరియర్ ఒకటి ఎక్స్టీరియర్. యాంగిల్ 3 కామా యాంగిల్ 7. యాంగిల్ 3 కామా యాంగిల్ 7. దే ఆర్ వాట్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటే ఏముండాలి? ఇవేమో ఆపోజిట్గా ఉండాలి, ఐదర్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్గా ఉండాలి. ఇవేమో సేమ్ సైడ్గా ఉండి ఒకటి ఎక్స్టీరియర్ ఒకటి ఇంటీరియర్ ఉండాలి. దీనికేమో ఉంటే రెండు ఎక్స్టీరియరే లేదా రెండు ఇంటీరియరే. ఓకేనా? సో దీనికేమో ఒకటి ఎక్స్టీరియర్ ఒకటి ఇంటీరియర్ యాంగిల్. వన్ ఎక్స్టీరియర్ వన్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్. నెక్స్ట్ వన్ co-interior or allied angles. Third category, co-interior or exterior angles. Co-interior or co-exterior angles are, these are called as what? Allied angles. This one day co-interior angles. Co-interior angles or allied angles. Co-interior angles are what? Allied angles. Co-interior angles ante endi? The pair of interior angles to the same side of transversal. This same side only, same side. So the pair of interior angles to the same side of transversal. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్సల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఏ కావాలి. యాంగిల్ 4 కామా యాంగిల్ 5 అండ్ యాంగిల్ 3 కామా యాంగిల్ 6. యాంగిల్ 3 కామా యాంగిల్ 6. యాంగిల్ 4 కామా 5 ఇంటీరియర్, 3 6 ఇంటీరియర్. సేమ్ సైడ్ ఉంటే వాటిని ఏమన్నాము? co-interior angles అన్నాం. Co-interior or allied angles. What they are called? Co-interior or allied angles. Now tell me what is the sum of co-interior angles? ఈ రెండు co-interior angles యొక్క సమ్ ఎట్లా అవుతుంది? ఇదేంటి మనకు? ఒక లైన్. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్, టోటల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 180 degrees స్ట్రైట్ యాంగిల్. ఈ లైన్ మీద ఫామ్ అయ్యేది అంటే యాంగిల్ 4 ప్లస్ యాంగిల్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ 180 degrees. 180 degrees. Now let me consider co-interior allied angles చూసినాం కదా. co-exterior చూద్దాం ఇప్పుడు. co-exterior angles. Fourth one, co-exterior angles. కో అనే పదం వచ్చిందంటే సేమ్ సైడ్. కో అనే పదం వచ్చిందంటే ఏంటిది? సేమ్ సైడ్. సో కో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్, సేమ్ సైడ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఏంటిది? యాంగిల్ 1 కామా యాంగిల్ 8. నెక్స్ట్ యాంగిల్ 2 కామా యాంగిల్ 7. దీస్ ఆర్ వాట్? కో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్. కో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, కో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఇవన్నీ కలిపితే ఏమవుతుంది? వాట్ దే ఆర్ కాల్డ్? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్సల్. లేదు, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కావు. సో కో ఇంటీరియర్ అలైడ్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటివి? కో ఇంటీరియర్ అలైడ్ యాంగిల్స్, ఇన్సైడ్ యాంగిల్స్ టు ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్సల్. సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్సల్ ఆఫ్ ఇన్సైడ్ యాంగిల్స్, సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్సల్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఇంటీరియర్, వన్ ఇంటీరియర్ ఉండాలి, వన్ ఎక్స్టీరియర్ ఉండాలి. వీటికేమో రెండు ఇంటీరియరే రెండు ఎక్స్టీరియరే సేమ్ సైడ్. దీనికేమో ఒకటి ఇంటీరియర్ ఒకటి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అంటాం. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ కో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఎంత అని చెప్పాను? 180. సమ్ ఆఫ్ కో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? కో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటిగా? 198. ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ ఎంత ఉంటుంది? ఇది కూడా స్ట్రైట్ లైన్ మీనే ఉన్నాయి కదా ఇవి రెండు, కాబట్టి స్ట్రైట్ యాంగిల్ 180. సమ్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. సమ్ ఆఫ్ టూ కో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అని అడిగినా కూడా 180.
ఓకేనా రైట్ కాపీ చేసుకోండి అండ్ లెట్ వి స్టాప్ అవర్ క్లాస్ హియర్ దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వన్ ట్రాన్స్వర్సల్కి సంబంధించింది ఓకేనా సో నౌ లెట్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ క్లాస్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద వాట్ మ్యాథ్స్ ఫౌండేషన్ క్లాస్ 59 క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో ఏం రాస్తారు బోర్డు మీద ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే చెప్పినానో అవన్నీ క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో కాపీ చేయండి తర్వాత కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసము ఐ విల్ గివ్ యూ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ మెమరైజ్ దెమ్ అండ్ టెల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ టీచర్ ఆఫ్టర్ దిస్ హోంవర్క్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ చదివిన తర్వాత హోంవర్క్ చేయండి 10 or 15 questions I will give you. After homework, next one is what? Exam. What is the exam number? 59. Exam number ఎంత 59. 59th exam. సో ఈ 59th exam 59th examలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది క్వశ్చన్స్ 53 to 59 క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది 53 to 59 53 to 59 వరకు క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తుంది కాబట్టి ఈ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి లేదా మళ్ళీ ఒకసారి ఆ వీడియోస్ అన్నీ చూడండి వీడియో చూస్తున్నప్పుడు రివిజన్లో మీకు తెలిస్తే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి చూడాలి తెలియకపోతే స్లోగానే చూడాలి చూస్తే అట్లా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇవి ఎవరికైతే కావాలనుకుంటారో వాళ్ళ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఫెలోస్ సెండ్ టు యూ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్ ఓకేనా రైట్ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే